प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो के विच असीं विशा कंप्यूटर साइंस जमात 11वीं दा पार्ट नंबर 6 प्रोग्रामिंग अते प्रोग्रामिंग भाषावां की धारना पार्ट लैके हाजिर होए हां। सो इस पार्ट विच असीं प्रोग्रामिंग प्रोसैस अते कंप्यूटर सिस्टमां विच वरतीआं जाण वालीआं वख-वख प्रोग्रामिंग भाषावां बारे पढ़ांगे। सब तो पहलां असीं इस पार्ट के उद्देश बारे जाण लैंदे हां, जिस विच इसदा पहला टॉपिक है जान पछाण, प्रोग्राम अते प्रोग्रामिंग की धारना, प्रोग्रामिंग भाषावां, भाषा ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग प्रोसैस अते इस पार्ट के अखीर विच असीं इस पार्ट का अभ्यास करांगे। सब तो पहलां असीं इस पार्ट की जान पछाण कर लैंदे हां। इस विच जिहड़ा प्रोग्राम है, प्रोग्राम मुढ़ले तौर ते किसी काम नूं करन लई कंप्यूटर द्वारा समझियां जाण वालीआं हदायतां दा समूह हुंदे हन। सो किसी भी भाषा विच प्रोग्राम नूं लिखण दे प्रोसैस नूं प्रोग्रामिंग कहा जाता है अते इस प्रोग्राम नूं लिखण वाले व्यक्ति नूं प्रोग्रामर कहा जाता है। सो हरेक प्रोग्रामर नूं प्रोग्राम लिखण लई एक खास प्रोसैस विचों लंघना पैंदा है, जिस नूं प्रोग्रामिंग प्रोसैस कहा जाता है। सो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखण लई सैकड़े प्रोग्रामिंग भाषावां विचों किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा की चोण करके प्रोग्राम तैयार कर सकता है। सो प्रोग्राम लड़ीवार हदायतां होंदियां ने जिन्हां राहीं असीं किसी तरह का कोई भी जिहड़ा काम है वो हार्डवेयर तो लै सकते हाँ प्रोग्राम के राहीं। सो अगे हुण साडा अगला टॉपिक है प्रोग्राम अते प्रोग्रामिंग भाषावां की धारना। सो जिवें कि असीं जाणदे हां भी कंप्यूटर सिस्टम दो भागां दा बणिया हुंदा है, जिस विच इसदा पहला भाग है सॉफ्टवेयर अते दूजा है हार्डवेयर। सब तो पहला असीं सॉफ्टवेयर की गल करांगे। सॉफ्टवेयर तो बिना कंप्यूटर हार्डवेयर कोई भी काम नहीं कर सकता अते सॉफ्टवेयर तो बिना कंप्यूटर एक धातु के टुकड़े वांग प्रतीत हुंदा है। सो कंप्यूटर हार्डवेयर नूं काम करन दे योग बनाउण लई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करन दी जरूरत पैंदी है। सो हुण असीं जाण लैंदे हां भी सॉफ्टवेयर की हुंदा है। सो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामां दा समूह हुंदे हन जो किसी काम नूं करवाउण लई बनाए जांदे हन अते इस तरह के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नूं काम करन योग बनाउंदे हन। सो एक कंप्यूटर विच सॉफ्टवेयर राहीं ही असीं डाटे नूं प्रोसैस, स्टोर अते उस नूं मुड़ प्राप्त कर पाउंदे हन। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर अते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दीआं ही दो किस्मां हुंदियां हन। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर नूं हार्डवेयर अते कंप्यूटर सिस्टम की पूरी कार्य प्रणाली नूं कंट्रोल करन लई बनाया जाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नूं कंप्यूटर सिस्टम या यूजर के किसी खास काम नूं कंट्रोल करन लई अते वरतन लई बनाया जाता है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुकाबले बहुत गुंझलदार हुंदे हन अते इन्हां नूं बनाउण लई प्रोग्रामिंग भाषावां विच महारत हासिल होनी चाहिदी है। सो किसी भी किस्म के प्रोग्राम नूं लिखण लई प्रोग्रामर वल्लों हदायतां नूं एक खास लड़ी विच लिखना पैंदा है, तां ही कंप्यूटर सिस्टम साडे काम नूं सही ढंग नाल कर पाउंदा है। सो जिवें तुसीं हुण स्क्रीन ते देख पा रहे हो कि सानूं एक प्रोग्रामिंग दा एक प्रोसैस नज़र आ रहा है, जिस विच एक प्रोग्रामर है। सो प्रोग्रामर वो व्यक्ति हुंदा है जो प्रोग्राम नूं डिज़ाइन करदा है। सो प्रोग्रामर जदों प्रोग्राम नूं सिस्टम दे विच लोड कर दिंदा है तो उस प्रोसैस नूं असीं प्रोग्रामिंग प्रोसैस कहने हैं। सो प्रोग्रामिंग प्रोसैस विच प्रोग्राम नूं लिखण दा जिहड़ा काम है वो कीता जांदा है। उस तो बाद जो असीं इस प्रोग्राम नूं अपने कंप्यूटर विच चलाउंदे हां तो इस प्रोग्राम का कोई ना कोई सानूं नतीजा या सिट्टा प्राप्त हुंदा है। सो उस तो बाद सॉफ्टवेयर। सो जो एक प्रोग्राम नूं बहुत सारे प्रोग्रामां दे नाल उसकी ग्रुपिंग कर दित्ती जांदी है तो उसनूं असीं एक सॉफ्टवेयर कहंदे हां। सो इस तरह दे नाल प्रोग्राम अते प्रोग्रामिंग भाषावां दी धारना दा कंसैप्ट है वो इस तरह दे नाल काम करदा है। सो हुण असीं प्रोग्रामिंग भाषावां बारे जाणांगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वरतों कंप्यूटर सिस्टम नूं ऑपरेट करन, इनपुट आउटपुट यंत्रां, प्रोसैसर अते मैमरी आदि नूं कंट्रोल करन लई बनाए जांदे हन। सिस्टम प्रोग्राम नूं तैयार करन लई प्रोग्रामर नूं हार्डवेयर की अंदरूनी बनतर की चंगी जानकारी होनी चाहिए है, तां ही कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर भागां नूं कंट्रोल करन लई प्रोग्रामिंग कीती जा सकती है। सो मशीनी भाषा, असैंबली भाषा अते सी भाषा सिस्टम प्रोग्राम तैयार करने लई सब तो वध वरतियां जाण वालीआं भाषावां हन।
ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਪੇਰੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈਥਨ, ਕੋਬੋਲ, ਫੋਰਟਰਾਨ, ਬੇਸਿਕ, ਪਾਸਕਲ, C++, ਜਾਵਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਸੋ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ, ਡਰਾਈਵਰ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਰਨਲ, ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਡ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਬਾਈਨਰੀ ਅੰਕਾਂ 0 ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ op ਕੋਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ operand, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ operand ਐਡਰੈਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ operand ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਉਸ operand ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮੈਮਰੀ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 0 ਜਾਂ 1 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਅੰਕਾਂ 0 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡ, ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਟਰੈਕਟ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲ ਅਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲਈ ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈਥਨ, ਬੇਸਿਕ, ਕਬੋਲ, ਫੋਰਟਰਾਨ, ਪਾਸਕਲ, C++, ਜਾਵਾ, C# ਆਦਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਯੋਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਾਈਲਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਸਬ ਰੂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਟਰਾਨ, ਕਬੋਲ, ਪਾਸਕਲ, ਸੀ ਆਦਿ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਾਂ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਿਯਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ SQL ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇਸਿਕ, C# ਆਦਿ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਬਜੈਕਟ, ਕਲਾਸ, ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਡਾਟਾ ਹਾਈਡਿੰਗ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆਦਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। C++ ਅਤੇ ਜਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਸੋ ਲੌਜਿਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਲੌਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੌਜੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੌਜਿਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੋਗ, ਆਨਸਰ ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ASP ਅਤੇ ਡਾਟਾਲੋਗ ਆਦਿ। ਸੋ ਲੌਜਿਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਣਤਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲਰ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਾਈਲਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲਰ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸਮਝਣਯੋਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈ ਕੰਪਾਈਲਰ। ਸੋ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਾਈਲਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਰਸਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੋ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ PHP, ਰੂਬੀ, ਪਾਈਥਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ C, C++, C#, ਸਕੇਲਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਹੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਤੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ A ਅਤੇ B, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ C ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਸੋ A ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ C ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਟੈਪ 4 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ C ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਪ 5 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖੋ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਔਡ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਔਡ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 3 5 7 9 ਤੇ ਈਵਨ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 4 6 8 10 ਜੋ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੱਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 3 5 7 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਡ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਕ A ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਟੈਪ 3 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ A ਨੂੰ ਜਦੋਂ A ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 4 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਪ 4 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, ਐਲਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਔਡ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫ ਐਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 2 ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ 0 ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਫ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਐਲਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਔਡ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਲੋ ਚਾਰਟ। ਸੋ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ, ਬਹਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਈ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਪੜਾਅ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਏ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅੰਡਾਕਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਡਾਕਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਆਇਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰੋਮਬਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਚੱਕਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਤੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਟਾਰਟ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ 2 ਅੰਕਾਂ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੀ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ C ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਹੀ C ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾਕਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਡਾਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਡਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 2 ਅੰਕਾਂ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਰੀਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ C ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ C ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟਰਮੀਨਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ C ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਤੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਦਮ ਹੈ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਦਮ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ 2 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ C++, ਜਾਵਾ, ਪਾਸਕਲ ਆਦਿ। ਸੋ C ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਲਗੋਰਿਥਮ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੈ #include left angle bracket stdio.h right angle bracket void main, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ inert a, b, c ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ C = A × B ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕ ਨੇ 10 ਜਾਂ 20 ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈ C ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ 1 ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ void main, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 2 ਵਿੱਚ A, B ਅਤੇ C ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੀਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ C ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ 4 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ C ਤੇ C ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 10 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਟੋਟਲ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 200। ਤੇ ਉਹ C ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਤੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਾਈਲਰ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਫਾਈਲ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕੰਪਾਈਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ।
ਸੋ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਪਾਈਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ A ਤੇ B ਵਿੱਚੋਂ A ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਬਗਿੰਗ ਟੂਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਵੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਇਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁ ਪਸੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਮੂਨਿਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਭਾਸ਼ਾ, ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਮੂਨਿਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਐਡਰੈਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਕੰਪਾਈਲਰ, ਅਸੈਂਬਲਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਡਿੰਗ, ਡਿਬਗਿੰਗ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਚਿੱਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਚਿੱਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਰਰ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਕੋਡ। ਆਪਕੋਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ। दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेंड का पूरा नाम है ऑपरेशन एड्रेस। तीसरा है 4GL। 4GL का पूरा नाम है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। चौथा है एसक्यूएल। एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पंजवा है OOP। इसका पूरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगे हम इस पार्ट के छोटे उत्तर वाले प्रश्न पढ़ांगे, जिस विच पहला प्रश्न है प्रोग्रामिंग की है। सो प्रोग्राम मुढ़ले तौर पर किसी काम नूं करन लई कंप्यूटर द्वारा समझिया जाने वाली हदायतों का समूह होंदे हन। प्रोग्राम नूं लिखण दा प्रोसैस प्रोग्रामिंग कहवांदा है। वह व्यक्ति जो प्रोग्राम लिखता है उसनूं प्रोग्रामर कहा जाता है। जदों प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम नूं लिखता है तो एक खास प्रोसैस विचों लंघदा है। सो प्रोसैस बनाउण दा यह प्रोसैस प्रोग्रामिंग प्रोसैस कहवांदा है। दूजा प्रश्न है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषावां किहड़ियां हुंदियां हन। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषावां नूं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषावां दी तीसरी जनरेशन दी भाषावां कहा जाता है। प्रोसीजरल भाषावां विच प्रोग्राम बनाउण लई उसनूं छोटे प्रोसीजरां विच वंड के बनाया जाता है। हर एक प्रोसीजर विच किसी खास काम नूं करवाउण लई हदायतां दी एक लड़ी लिखी जाती है। फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, सी आदि कुछ मशहूर प्रोसीजरल भाषावां दी उदाहरणां हन। तीजा प्रश्न है फ्लो चार्ट विच वरते जाण वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ चिन्हां दे नाम लिखो। सो फ्लो चार्ट विच वरते जाण वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ चिन्हां दे नाम हेठ लिखे अनुसार हैं, जिस पहला है अंडाकार, जिसनूं टर्मिनल कहने हैं। दूसरा है समांतर चतुर्भुज, जिसनूं असीं इनपुट आउटपुट के तौर पर वरतते हैं। तीसरा साडे कोल आयत, आयत नूं असीं प्रोसैसिंग के तौर पर वरतते हैं। चौथा साडे कोल रोम्बस, रोम्बस नूं असीं डायमंड के तौर पर एक या एक तो ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त करने लई वरतते हैं। पंजवां साडे कोल तीर, तीर नूं असीं फ्लो लाइनां या डाटे के प्रवाह नूं दर्शाउण लई वरतते हैं। छेवां साडे कोल चक्कर, जिसनूं असीं कनैक्टर के तौर पर वरतते हैं। चौथा साडे कोल प्रश्न है प्रोग्रामिंग प्रोसैस विच वरते जाने वाले स्टैपां दे नाम लिखो। सो प्रोग्रामिंग प्रोसैस विच वरते जाने वाले स्टैप दे नाम हेठ लिखे अनुसार हैं, जिस पहला है हल की जाने वाली समस्या नूं परिभाषित करना। दूसरा समस्या के हल लई योजना तैयार करना। तीसरा हाई लैवल भाषा विच हल लई कोडिंग करना। चौथा प्रोग्राम नूं कंपाइल करना। पंजवां प्रोग्राम नूं टेस्ट अते डिबग करना। छेवां प्रोग्राम का दस्तावेजीकरण करना। अगला साडे कोल प्रश्न है सिंटैक्स गलतियां की हुंदियां हन। सो सिंटैक्स गलतियां उदों हुंदियां हन जदों असीं प्रोग्रामिंग भाषा की वरतों करने वाले नियम या सिंटैक्स की वरतों नहीं करते। कंपाइलर द्वारा कंपाइलेशन दौरान इस तरह दी गलतियां अपने आप लभियां जांदियां हन। एक प्रोग्राम नूं सफलतापूर्वक उस समय तक कंपाइल नहीं किया जाता जो तक प्रोग्राम विचलियां सारियां सिंटैक्स गलतियां नूं ठीक नहीं कर दिता जाता। हुण असीं इस पार्ट के वड्डे उत्तर वाले प्रश्न पढ़ांगे, जिसका पहला प्रश्न है लो लैवल प्रोग्रामिंग भाषावां की हुंदियां हन, इन्हां दे लाभ अते हानियां दा वर्णन करो। सो मशीन अते असैंबली भाषावां नूं लो लैवल भाषावां कहा जाता है। ये भाषावां कंप्यूटर हार्डवेयर नाल सीधा संपर्क कर सकदियां हन। ये डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम लई कर्नल, हाई परफॉर्मेंस कोड आदि डिवेलप करने लई वरतियां जांदियां हन। सो लो लैवल भाषावां की जानकारी हेठ लिखे अनुसार हैं, जिस विच पहला है मशीन भाषा। सो मशीन भाषा नूं बाइनरी भाषा कहा जाता है। इस भाषा नूं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषावां की पहली जनरेशन की भाषा भी कहा जाता है। मशीन भाषा कंप्यूटर सिस्टमां की मुढ़ली भाषा है, क्योंकि इस भाषा नूं कंप्यूटर सिस्टम सीधे तौर पर समझदा है। यह भाषा दो बाइनरी अंकां 0 और 1 तो मिलकर बनी है। दूसरी इसकी किस्म है असैंबली भाषा। सो असैंबली भाषा नूं चिन्हात्मक भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि इस भाषा विच बाइनरी कोड की बजाय हदायतां दे चिन्हात्मक नावां की वरतों की जाती है। इस भाषा नूं कंप्यूटर दीआं प्रोग्रामिंग भाषावां की दूजी जनरेशन की भाषा भी मन्निया जाता है। मशीनी भाषा की तुलना विच असैंबली भाषा का मुख्य फायदा यह है कि इस नाल कोडिंग करने विच लगन वाला समा घट जाता है ਅਤੇ प्रोग्रामर द्वारा याद रखने वाली जानकारी भी घट होंदी है। अगे हुण असीं लो लैवल भाषा के लाभ बारे जाणांगे, जिस का पहला लाभ है लो लैवल भाषावां नूं बिना किसी ट्रांसलेशन के सीधे तौर पर कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। दूसरा इसका लाभ है लो लैवल भाषा पर बिना किसी देरी के कंप्यूटर वालों तेजी नाल काम किया जा सकता है। अगे लो लैवल भाषा दी हानियां ने, जिस विच पहली हानि है लो लैवल भाषा विच गलतियां नूं ਲੱਭਣ ਲਈ बहुत समा लगता है।
ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲਰ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਭਾਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕੰਪਾਈਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ। ਸੋ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਪਾਈਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਬਗਿੰਗ ਟੂਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਵੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ
ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।